نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوس نہیں ہوتا، جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا۔ جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو، مانگو در زہرا سے۔ میرے مسلک کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو مانگنا ہے یارو، ہر بندے کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے، تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو، مانگو در زہرا سے۔ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ہمیشہ سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، ہمیشہ سے میرے محبوب کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ در نبی پر جبیں ہماری، در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی۔ نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت، نبی کی نسبت سے
کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ آقا کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا بیکر۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا بیکر۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ لحد کا خوف ہے نہ خوف محشر، لحد کا خوف ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہیں اپنے سرور۔ گو ہم گناہگار سہی، مجرم پاپی سیاہکار سہی، لیکن جو محشر کے شفیع ہیں وہ اپنے سرور ہیں۔ لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہیں اپنے سرور۔ ہمارے سر پر کرم کی چادر، ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی۔ ہمارے سر پہ کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن، عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان۔ عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان۔ آپ بھی کہہ لیں، عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان۔ نبی کی نسبت سے فرد اسیاں، نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی۔ نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، آج کی یہ مقدس، نورانی، وجدانی اور پرکیف جشن ولادت رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انعقاد کیا گیا، میزبان محفل حاجی تاج الدین انصاری، حاجی لائق علی ضیاء صاحب، حاجی بشیر احمد اور بھائی محمد ارشد سابقہ نائب ناظم، یہ ہمارے دوست اور حجاج کرام جنہوں نے آج کی یہ مقدس محفل سجائی ہے، اور سالانہ سرور دو جہاں کی ولادت کی خوشی میں یہ ایسے ہی پر نور محفل سجایا کرتے ہیں۔ مالک کائنات سے دعا کو ہوں اللہ کریم میزبان کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور میزبان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سامعین محتشم، ہمارا جو آج کا جشن ولادت رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موضوع ہے، وہ ہے کمالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، مالک نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک اپنے مقرب اور خاص انبیاء اور رسول کو بھیجا، لیکن جس نبی کی سیرت، جس نبی کی صورت، جس نبی علیہ السلام کے کمالات کی طرف آپ جائیں گے تو ایک سے دوسرا بڑھ کے نظر آتا ہے، ایک سے دوسرا بڑھ کے نظر آتا ہے۔ اس بات میں کسی مسلم کو کم از کم شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सरवर दो जहां को मैंने तकाबुल कराना इसलिए अलग रखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम की ज़ात मुक़द्दसा तक जिस नबी के कमालात भी देखें तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के नजर आते हैं, एक दूसरे से बढ़। लेकिन क्या बात है मेरे आका करीम के कमालात की कि जब आका करीम के कमालात को हम देखते हैं तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी को जो कमाल मिला है, जिस नबी को जो शान, रिफत, मंज़लत, इज्जत, तौक़ीर मिली है, ये हकीकत मुसलमा है कि वो मुस्तफ़ा करीम के वसीला और आपके कमाल की बरकत से मिली है। अंदाज़ा लगाएं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के क्या ही कहने। अगर आप जनाब आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक देखना चाहें तो हर नबी, अल्लाह का हर नबी नूर का आफताब बन के तशरीफ़ लाता है, नूर का आफताब बन के तशरीफ़ लाता है। हर नबी अपने अपने ज़माना में नूर की किरणें और हिदायत के रास्ते और हिदायत के समंदर और दरिया लोगों तक पहुंचाता है। एक आशिक ने क्या खूब अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अपने पाक महबूब अलैहिस्सलाम के कमालात का तकाबुल किया है। कहने लगा, लोगों, जिस तरह ये आसमानों का सूरज नहीं है, क्या है? आसमानों का सूरज। जब ये सूरज नजर आ जाए ज़ाहिरी तौर पे इसका वजूद ख़त्म नहीं होता, जब ये डूब जाता है तो इसका वजूद ख़त्म नहीं होता। इस बात को गौर से समझेंगे तो सारी गुफ्तगू का निज़ाम इसी बात पर है। जब ये ज़ाहिरी तौर पर नजर आते 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 क्या हो जाता है? छुपता है, वजूद ख़त्म नहीं होता, मौजूद होता है लेकिन हर जगह से नजर मौजूद होता है। अभी आज शाम को कोई 5:23-24 पे ये गुरूब हो जाएगा पाकिस्तान में, चंद मिनटों के वक्फे से जो मुख्तलिफ शहर होंगे, मौजूद होगा लेकिन नजर। जब ये छुप जाएगा तो आसमान से फिर क्या नजर आएंगे? बोलो तो सही। सितारे दिन को कहाँ जाते हैं? सितारे तो दिन को भी मौजूद होते हैं लेकिन नजर कब आते हैं? अल्लामा, अल इमाम, अल मुहद्दिस, अल फकीह, आशिक रसूल, वली कामिल इमाम यूसुफ नबहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब जामिउल मौजिज़ात, ये तमहीद आपने बांधी है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अंदाज़ा लगाएं, फरमाया कि ए लोगों, सूरज मौजूद होता है, सितारे नजर, सूरज ज़ाहिरी तौर पे छुप जाता है तो सितारे जगमगाना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है क्योंकि सितारों के पास अपना नूर नहीं है। सितारे अपनी जात की हैसियत से नूर रखते, सितारे नूर की भीख मांगते हैं सूरज से। सितारे नूर की भीख मांगते हैं सूरज से। जब वो आता है, क्योंकि वो असल है, वो छुप जाते हैं, होते वो भी मौजूद हैं लेकिन नजर। हाँ, जिसे अल्लाह चाहे दिन को भी नजर आ सकते हैं, जिसे अल्लाह चाहे दिन को भी नजर आ सकते हैं। बेनी इसी तरह जब सूरज आ जाता है छुप जाते हैं, जब चला जाता है तो नूर बिखेरना शुरू कर देते हैं। नूर कहां से ले रहे हैं? सूरज से। बोले नूर कहां से ले रहे हैं? इन सब को फैज सूरज से मिलता है।
इन सबको नूरानियत का फैज सूरज देता है, और जब वो खुद आता है तो इनको छुपा डालता है, और जब खुद छुप जाता है तो अब इनको कहता है तुम चमकना शुरू कर दो, ये चमकना शुरू हो जाते हैं। बस जिस तरह आसमान पर आसमानों का एक आफताब है, मेनवन इसी तरह नबूवत के बाग में एक नबूवत का आफताब है। मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुबारका आप अंबिया के बाग में, बाग नबूवत में सरवर दो जहां मालिक कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब नूरानियत है, आफताब नबूवत है। जब तक सरवर दो जहां ज़ाहिरी तौर पर कायनात में तशरीफ लाए, बाकी सब अंबिया मिस्र सूरज के, जिस तरह सितारे सूरज से नूर लेते हैं, जब सूरज ना हो तो सितारे नजर आते हैं। जब तक ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका करीम की जलवा करी नहीं हुई थी। अल्लामा यूसुफ नबहानी लिखता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे मेरे आका के नूर से बरकत लेते थे। आका ज़ाहिरी ना आए ये नजर आते थे। जब आफ्ताब नबूवत ज़ाहिरी चमकता है, ये कमालात मुस्तफा है। सारे नबूवत बाग नबूवत के सारे वो जो चमकने वाले पौधे और फूल थे, वो सब के सब ज़ाहिरी तौर पे कुशीदा हो जाते। फरमाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया ने जो भी कमालात दिखाए, जो भी कमालात दिखाए, सब सरकार के कमालात की बरकत से दिखाए। सब सरकार के कमालात की बरकत से। पीछे फैज मरकज जहां से ये सब कमालात फूटते थे, वो सरवर दो जहां की जात थी, सरवर दो जहां की जात थी। फिर आपने फरमाया अगर किसी को यूं समझ ना आए तो हम तकाबुल करा के समझा देते हैं। फरमाया देखो, कोई कहे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के कमालात में से ये चीज शामिल है कि आपको फरिश्तों ने क्या किया है, बोले ना, फरिश्तों ने क्या किया है, सजदा किया है। अल्लामा फरमाते हैं उनसे ये भी तो पूछो कि सजदा किया क्यों है। जिसको जो कमाल मिला है मेरे आका करीम के कमाल के फैजान से मिला है। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया जा रहा है, पूछो तो सही क्यों कराया जा रहा है, वजह क्या है। फरमाया वजह यह है ले आदम, जनाब आदम को सजदा किया फरिश्तों ने, ले अजली अन्ना नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जवादिही। वजह यह थी जनाब आदम को सजदा करने की, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा चमकता था। जनाब आदम की पेशानी से रसूलुल्लाह के नूर का ज़ुहूर होता था। बस मालिक ने फरमाया है फरिश्तों, आदम की पेशानी से मेरे महबूब का नूर चमक रहा है, लिहाजा इस नूर की ताज़ीम करते हुए जनाब आदम को सजदा रेज़ हो जाओ। जनाब आदम को सजदा